ओम शांति 14 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, याद्र जात्रारे केबे थकिबार नाही। देह अभिमानर तोफान थकाई दे थाए। देही अभिमानी हुआ तेबे क्लांति दूर होई जीव। प्रश्न आजिर, केउं संस्कार 21 जन्मर श्रेष्ठ भाग्य को बिगाड़ी दे थाए? केउं संस्कार 21 जन्मर श्रेष्ठ भाग्य को बिगाड़ी दे थाए? उत्तर, काहा पाखरे जदि रुषिबार संस्कार अछि, जदि बाबांक ठारू अथवा पाठ पढ़ारू रुषि जाई थांती, तेबे 21 जन्मर भाग्य बिगड़ी जाई थाए। सेथिपाई बाबा कहुछंती मधुर संतान माने देह अभिमानर वशवर्ती होई केबे भी एही ओलटा निशा चढ़ाइबा अनुचित जे मु एते जनकु बुझाइछि, एते साहाय्य करिछि। देख, बाबा केते उच्च अथॉरिटी, पुणी भी केते निरहंकारी अटंती। सेथिपाई पितांकु अनुकरण कर। गीत रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। मीठा मीठा शिखिला दे पिला माने गीत सुनिले। रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं है। बाबा कहउछंती मीठा मीठा शिखिला दे पिला माने गीत सुनिले एवं जेउ माने जोगयुक्त सेवायोग्य संतान अटंती से माने एहार अर्थ को तुरंत बुझी जाउछंती। आमे रात्रिर पथिक अर्थात ब्राह्मणंकर एबे रात्रि पूरा होइछि। भक्ति मार्ग को रात्रि कुहा जाउछि। अधा कल्पर रात्रि शेष हेउछि। हद्र बा स्थूलरे मध्य दिन एवं राति अछि। एहा पुणी ब्राह्मण मानंकर अधा कल्प दिन एवं अधा कल्प राति हेउछि। एही समयरे जेतेबेले कि बाबा आसुछंती तेबे दुनिया रे अंधकार रहिछि। प्रभात हेबार पूर्व अवस्था अटे, सकाळ हेबाकु जाउछि। पिला माने जानिछंती एबे बाबा कहउछंती मीठा मीठा संतान माने याद्र जात्रारे थकी जाओ नाही। जेपरी शारीरिक यात्रा बा तीर्थ करिबाकु जाउछंती। आगे चाली चाली जाउथिले, बहुत धीरे धीरे जाइथांती। मझिरे मझिरे आश्रय स्थल मान थाए। जानी थांती आमको अमुक अमुक आश्रय स्थल रे रहिबाकु हेबो। आगरु बहुत श्रद्धारे पादरे जाउथिले, सेथिरे बहुत मेहनत थिला। एबे एहा तो बहुत सहज। एहाकु कुहा जाए सहज याद अथवा जोग। केवल बाबांकु याद करिबाकु हेबो। थकिबार तात्पर्य ही हेउछि देह अभिमानी हेबा। हाँ, एथिरे कौनसी संदेह नाही। मायार विघ्न पड़िब, किंतु एथिरे थकी जिबार नाही। थकी जिबा द्वारा देह अभिमान आसी जाई थाए। बाबा कहउछंती पिला माने शरीर निर्वाह पाई काम तो करिबाकु हेबो। सेथिपाई छुट्टी दिया जाउछि। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा एथिरे दियो। एबे तो पूरा 8 घंटा केही देउ नाहंती। शेष समय रे 8 घंटा पर्यंत जीवे। चाट को बढ़ाई चाल। एठारे आसी बसिबा समय रे स्मरण कराई दिया जाउछि जाहाकु तुमे निष्ठा कहुछ। बाबांक याद रे आसी बसुछ। एहार अर्थ नुहे जे केवल एहिठारे ही आसी याद रे बसिब। एपरि बहुत अछंती भाबुछंती 5-10 मिनिट जोग करी उठी जीवो, किंतु बाबा तो कहउछंती कर्मधंदा करिबा समय रे केउठाको जीवा आसिबा करिबा समय रे मध्य तुमे जोगरे रुह। गंगा स्नान आदि करिबाको गले राम राम जप करि थांती ना। एठारे तुमको किछि सुमरणा करिबाको पडु नाही, केवल बाबांकु याद करिबाको हेबो। एही बाबा पिलामानंक सहित ही कथा हेउछंती। याद्र यात्रा करिबारे ही तुमर कल्याण रहिछि। एथिरे थकी जाओ नाही। एथिरे बहुत तूफान आसिबो। कौनसी धूली माटी आदिर तूफान नुहे। मायार तूफान आसिबा द्वारा बुद्धिर जोग तुटी जाउछि।
ପୁଣି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମଧନ୍ଦା ପିଲା ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ଏହି କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ ହିଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ତ ବେହଦ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଏହି କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ ହିଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ତ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁର୍ଦାବାଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୋର ପୁଅ ବଡ଼ ହେବ, ବିବାହ କରିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆରୁ ବିଲକୁଲ ମୋହ ହଟାଇ ଦିଅ। ଏହା ତ କବରସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯଦି କର୍ମଧନ୍ଦା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ, ତେବେ ଅଯଥାରେ ନିଜର ଅକଲ୍ୟାଣ ହିଁ କରିବ। ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବ, ତେବେ ନିଜର ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅକଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଇବ। ୟାଦ ନ କଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ, ତାହା ପୁଣି କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷତିର କଥା ରହିଛି। ଖିଆଲ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ପୁରା ବର୍ଷା କିପରି ପାଇବୁ। ଧନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଳସା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଅତି ଅଧିକକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ। କେହି ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିବାରୁ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲି, ରୋଗୀ ହୋଇଗଲି। ଏଭଳି କେବେ ଭାବିବା ଅନୁଚିତ। ରୋଗ ଆଦି ହେଉଛି, ଏହା ତ କର୍ମଭୋଗ ଅଟେ। ଭଲ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇ ଭଲ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ କର୍ମଭୋଗ ଅଟେ, ଭଲ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାରୁ ତ ରୋଗ ହେବା ଭଲ। କର୍ମଭୋଗ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ମହାରୋଗୀ ଶରୀର, କେତେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହୃଦଘାତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହିପରି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ତ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଏକଦମ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପା ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁରୁଣାରୁ ଏକଦମ ବୁଦ୍ଧି ହଟିଯାଇଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ତୁରନ୍ତ ଘର ତିଆରି କର। ପୁରୁଣା ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବହୁତ ଖରାପ। ତୁମର ଏହା ହେଲା ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଘର ଦ୍ୱାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ଯାହା ବି ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ୟାଦ କର। ଏଇ ଦୁନିଆ ଯାହାକୁ କି ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ, ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଛି, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ଏସବୁ ଶ୍ମଶାନ ହୋଇଯିବ, ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ବିକାର ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହୋଇଗଲାଣି। କାମ ବିକାର କେତେ ତୀବ୍ର ଅଟେ। କାମ ବିକାର ବିନା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। 4-5 ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ରହି ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆଜି ଏହାଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିଗଲା, ନିଜର ମୁହଁ କଳା କରିଦେଲେ। କେତେ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଖାଇଲେ। ଏକଦମ 5 ମହଲା କୋଠାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ଉପରରୁ ପଡ଼ି ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ପୁର୍ଜା ପୁର୍ଜା ହୋଇଗଲା, ଏକଦମ ସମାପ୍ତ। ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ବିକାରକୁ ହିଁ ପତିତ ପଣିଆ କୁହାଯାଇଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। ଭାରତରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଥିଲେ ନା। ଭାରତ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା।
ଏବେ ଭାରତ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ଯଦିଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିକାରର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଳା ତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 1250 ବର୍ଷ କମ୍ ହୋଇଗଲା ତ ସେହି ଦୁନିଆର ଶକ୍ତି ତ କମ୍ ହୋଇଗଲା ନା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ପୁଣି ସତୋ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଆମେ ମମ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେବୁ। ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ଅଥବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିର ତ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି କହିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ହିଁ ସହଜ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଯାଇ କାହାକୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏହା ଯୋଗବଳ ଅଟେ ନା। ଯୋଗର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛି। ଯୋଗରେ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି। ବେହଦର ବାବା ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଥବା ପାଠପଢ଼ାରୁ କେବେ ବି ରୁଷିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ରୁଷିବ ତେବେ 21 ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟରୁ ରୁଷିଯିବ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନର ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି। ଦେହ ଅହଙ୍କାର ଆସିବା କାରଣରୁ ହିଁ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ଅଛି? କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ଅଥରିଟି ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ସାଧାରଣ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ସାହୁକାରଙ୍କ ଘରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତି ଭରି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଶକ୍ତି ଭରିବ। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏତେ ଏତେ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ। ଖବରକାଗଜ ଆଦିରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଆସିକରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନା ହେଲେ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବହୁତ ଆସିବେ। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁମେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁନାହଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହି ଘର ଆଦି ରହିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ମଧୁବନକୁ ବହୁତ ପିଲା ରିଫ୍ରେଶ୍ ବା ସତେଜ ହେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଧୁବନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, କାଲି କ'ଣ କରିବ? ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛ, ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଆମର ସ୍ମାରକୀ କିପରି ରହିଛି ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲୁ। ବାକି ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଆଦି ତ ପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ବାହାର କରାଗଲେ ବାହାରି ପାରିବ। ପୁରା ଆମର ହିଁ ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ସ୍ଥାପନାର ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ତୁମ ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ସେବା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ରାମ ଗୟୋ ରାବଣ ଗୟୋ। ରାମ ଗଲେ ରାବଣ ଗଲେ। ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ପରିବାର ଥିଲା, ରାବଣର ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ପରିବାର ରହିଛି। ରାମଙ୍କର ପରିବାର କେତେ ଛୋଟ। ଏହି ଗାୟନ ସଠିକ୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉନାହିଁ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଯେଉଁ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଳନା ନେଇପାରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେବାଯୋଗ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଳନା ନେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି ଭୁଲିବାକୁ ହେବ।
याद्र जात्रारे जेउमाने पक्का मस्त होई रहिबे तांकर अवस्था मध्य बहुत मजबूत हेब। जेपरिक शिव बाबांक याद्रे रही तुमे शरीर छाड़ुछ। सन्यासी ब्रह्मर याद्रे रही शरीर छाड़िले भी वायुमंडल बिल्कुल सुनसान हो जाई थाए। बाबांकर अनुभव रही मनुष्य मले घर सुनसान हो जाई थाए ना, एठारे भी एहीपरि हो जाई थाए। पछकु जेपरि सबु किछि भूली जाउछन्ति, एबे आमकु घरकु फेरिबाकु हेब। देह अभिमानरु मुक्त होई चालिछु। पछकु हर्षित मुख होई खुशी शरीर छाड़िबा दरकार। बास आमे केउ आड़े जाउछु? जेतेबेले एहीपरि अवस्था हेब तेबे विजय मालारे गुंथा हेबा पई योग्य होई जिव। तुम पाखरे शांतिर करेंट रहिछि। केही भी आसिले कहउछन्ति एठारे बहुत शांति मिलुछि। एहा हेला प्रकृत शांति। आत्मा शरीर ठारू अलगा होई जाउछि। तुमे जानिछ मु आत्मा शांत स्वरूप अटे। मु निजर स्वधर्म रे बसी जाउछि। कर्म बिना तो कौनसी मनुष्य रही पारिबे नाही। लोकमाने हठजोग द्वारा कौन कौन न करुछन्ति। तुमे एबे बुझिछ आमर स्वधर्म ही शांति अटे। एठाकु आमे अभिनय करिबाकु आसिछु। एबे घरकु फेरिबाकु हेब। बाबा कहउछन्ति मोते याद कर एवं घरकु मध्य याद कर। बाबांकु याद करिबा द्वारा वर्षा मिलिबो। बाबा कहउछन्ति मोते मध्य घरे याद कर। एठाकु तो मु अस्थायी भावे आसुछि। बाबांक याद रे तुमर बुद्धि शांति धाम रे स्थित हेबा दरकार। घरर मध्य वर्षा नेबाकु हेबना। ताहा हेला आत्मा मानंकर घर। एहा हेउछि जीवात्मा मानंकर घर। निजर घरकु मध्य भूल नाही। बाबांकु मध्य भूल नाही। बाबांकु याद करिबा द्वारा ही पवित्र होई घरकु चली जिव। ज्ञान को धारण करिबा द्वारा पुणी नुआ दुनिया को राजत्व करिबाकु आसिब। जेते संभव अन्यमानंकु रास्ता बताई चल। सर्वदा पितांकु ही देख। तुमे जानिछ बाबा कौन करिछन्ति? सबु किछि माता मानंकु देदेले। सिए ही निर्देश देले जे सबु किछि माता मानंक सेवारे लगाओ। जनकु देखि अन्यमाने अनुकरण कले। समस्ते यज्ञरे स्वाहा होई गले, किंतु पुणी यज्ञरे स्थायी भावे रही पारिबा दरकार ना। ड्रामा अनुसारे भट्टी मध्य हेबार थिला। पाकिस्तान हिंदुस्तान भाग भाग हेला। तुमर भट्टी प्रथमे पाकिस्तान रे ही आरंभ होइतिला। तुमे माने ही नदी पारी होई आसिल। शास्त्र रे तो कौन कौन कथा सबु लिखि देइछन्ति। वास्तव रे तो एबे तुमे सुनुछ ना, पुणी कल्प परे तुमे ही सुनिब। एबे बाबा कहउछन्ति खराब कथा सुन नाही। जदिओ धंदा आदि करुछ किंतु खराब कथा सुन नाही। बाबा कहउछन्ति प्रत्येक कथारे श्रीमत निय। बाबा एही अवस्थारे आमे कौन करिबु? तेबे बाबा सबु बताई देबे। कौनसी कथा पचारिबाकु थिले तुमे बाबांक पाखकु आस। तुमे डरुछ काहिंकी? पादे पादेरे पचारिबाकु हेब। श्रीमतरे चालिले तुमर पाद पादरे पद्म रहिछि। तुमर सेकेंड परे सेकेंड जहा बीती जाउछि सेथिरे पद्म रहिछि। तेणु केते रोजगार हेउछि? अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। विजय मालारे गुंथा हेबा पाई एही शरीरर स्मृति ठारू अलगा हेबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकु हेब। देह अभिमान को छाड़िबाकु हेब। एही दुनिया को बुद्धिरू भूलिबाकु हेब। 2 नंबर। अधिक धनर लालसा कर नाही। बाबांक स्मरण बिना अन्य कौनसी चिंतन न रहु। केबे भी बाबांक ठारू अथवा पाठ पढ़ारू रुसिबा उचित नुहे।
ଆଜିର ବରଦାନ ମାଲିକ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପଧାରୀ ଭବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। ଶରୀର ରଚନା ଅଟେ, ଆତ୍ମା ରଚୟିତା ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଲିକ ପଣିଆ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ଏବଂ ମାଲିକ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଅନୁଭବ କରିବ, ଶରୀରର ଚାଳକ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଶକ୍ତିର ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆ ସହିତ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ବିସ୍ତାରକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମାହିତ କରି ଜ୍ଞାନର ସାରମର୍ମକୁ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ କରାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ପାପକଟେଶ୍ୱର ବା ପାପହରଣୀ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଯୋଗ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ବଳତା ଦୂର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସରେ ବାବା ଏବଂ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରୁହ। କେତେବେଳେ ବି ସାଧାରଣ ସ୍ମୃତି ବା ଯୋଗ ନ ହେଉ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ୱରୂପ ଏକାଠି ରହିଥାଉ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।